एक नौजवान ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨਾਮਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਾ ਵੀਰੇ 2010 ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ 2010 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਆ ਬਸ ਮਹੀਨਾ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ ਆ ਬਸ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਜਾਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੇਸ ਵੀ ਲਾਇਆ ਲੇਟ ਲਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। जो दोबारा भी केस लाया सी उन्होंने ऑब्जेक्शन यही लाई एम्बेसी ने, वो कहते भी इन्हें पहला मैरिज कराई सी तो तुम इन्नी जल्दी करवा ली, उधर हजे डिवोर्स नहीं होया, डिवोर्स होया नहीं सीगा तो मेरे ब्याह करवा लिया। उन्हें ब्याह करवाया तो क्योंकि पैसे लेने साथ तो ये कहती भी मेरी माँ आऊगी उन्होंने 20 लाख रुपया दे दो, मैं जो 20 लाख दे दूँगा मैं इंडिया आ जाऊँगी। इंडिया आके मैं ब्याह करा लूँ, जोड़े बाकी थोड़ा ब्याह का जिन्ना खर्चा वो तुसीं करोगे, ठीक है जी। अं चलो ब्याह का खर्चा भी किया, पैसे भी दिते, इस बाद जो जान दे टिकटा का खर्चा भी असीं कीता जी। साडे कंबाइन ते ड्राइवर सीगा, वो इन्हां दी भी काम करदे, पहला मुड़ के साडे सीगा। उहने दस्सिया भी कुड़ी बाहरों आउणी कनेडा चों, भी जे तुसीं मुंडे दा ब्याह करना। असीं चलो गलबात की, पता कि चलो ठीक है कर लेंगे। इन्होंने 35 लाख रुपया इत्थों मंगया सी, 20 लाख पहला लवांगे, 15 लाख जो तुहाडे मुंडे दा वीज़ा आ गया उत्थे पहुँच गया उदों लवांगे। बाकी होर वीरे मेरे नाल तां ठगी मारी होर भी जानी कईयां नूं रिश्ते कराउंदी, विचों पैसे लैंदी सी। ਉਹ ਮਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਲ ਹੌਸਲਾ नहीं हारिया, चल हार गया एक बारी, चल भी ऐ सीगा भी मर जा यार, को खा के की लेना है ना ये जिंदगी नालों। सत श्री अकाल, हमदर्द टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ सुखविंदर सिंह। दर्शकों अज असी जिला मोगा दे विच खड़े हाँ, जिथों दे एक नौजवान दे नाल कनेडा दी रहण वाली स्वरनजीत कौर नामक कुड़ी दे वल्लों विआह करवा के वड्डा धोखा किया गया। पर इस नौजवान दी जदोजहद और इंसाफ दे लई लड़ी गई लड़ाई उस वेले रंग लै आई जदों स्वरनजीत कौर मोगा जिले दे विच ही तीसरा विआह करवाउण लगी तां इस दी भिणक इस नौजवान नूं पई, तां इसने कार्रवाई करवा के उस कैनेडियन लाड़ी नूं सलाखां दे पिछे पहुँचा दिता है। साडे नाल नौजवान पीड़ित नौजवान है, गलबात करते हैं। भाजी की ना तुहाडा? गुरभेज सिंह। गुरभेज सिंह जी, किहड़ा पिंड है और कित्थों दे रहण वाले? तलवंडी मलंगा। बई ये पूरा जिस तरीके दे नाल आपां खबरां देखियां ने, जानकारी मिली है, तुहाडे नाल कदों विआह होया सी स्वरनजीत कौर दा और किवें अज उहनूं तुसीं सलाखां दे पिछे पहुंचाई? मेरे नाल वीरे 2010 च विआह होया सीगा ते 2010 21 नवंबर ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵਿਆਹ ਤੇ इदों बाद ब्याह तो बाद आई आ बस महीना कर रही है, महीने बाद चली गई है बस। फिर जाके बाद जानी फोन ते गलबात हुंदी रही है। बाद च एक बारी केस भी लाया लेट लाया, जदों लाया तो फिर इदों बाद रिजैक्ट हो गया। रिजैक्ट होने का कारण ये सीगा कि उन्हें जदों मेरे नाल ब्याह करवाया ना, सानूं कहंदी भी मेरा डिवोर्स होया पहला ब्याह इहदा होया सी। जो दोबारा भी केस लाया सी उन्होंने ऑब्जेक्शन यही लाई एम्बेसी ने, वो कहते भी इन्हें पहला मैरिज कराई सी तो तुम इन्नी जल्दी करवा ली, उधर हजे डिवोर्स नहीं होया, डिवोर्स होया नहीं सीगा तो मेरे नाल ब्याह करवा लिया। उन्हें ब्याह करवाया तो क्योंकि पैसे लेने साथ तो पहले ही बस। अच्छा की गलबात की हुई सी, किवें रिश्ता लब्भा सीगा, किवें गलबात की हुई सी, वो तुहानूं स्वरनजीत कौर मिली किवें सी? रिश्ता वीरे आए सीगा, साडे ना ड्राइवर आ मशीन ते साडे कोल कंबाइनां ही चलाउने आ, ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਉਹ ਸੀਗੀ ਕੁੜੀ।
ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈਗੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਾਉਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਈ ਉਹਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਡੈਡੀ ਹੁਣਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਕਰਵਾਤਾ ਹਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਪਾ ਕੇ ਕਰਵਾਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਲਿਜਾਊਗੀ ਐਂ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਉਂਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਕਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕੈਲਗਰੀ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਆਈ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਆਈ ਹੈ ਜੀ, ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਕੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕੀ ਸੀ ਉਦੋਂ? ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਐ ਮੁੱਕੀ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਆਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ 20 ਲੱਖ ਦੇ ਦੋਗੇ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਜਾਊਂਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਵਿਆਹ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਆ ਗਈ ਇੱਥੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਫਾਈਲ ਲਾਈ ਸੀਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਵਾਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਮਬੈਸੀ ਵਾਈ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ। ਚਲੋ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਜੈਕਟ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਕੇ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੋ ਗਈ ਦੁਬਾਰਾ। ਬਸ ਕੇਸ ਜਾਣੀ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੇ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਬਣਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਬਾਅਦ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹਟ ਗਈ। ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਫਰੈਂਡਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਬੋਲਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਹ ਬਸ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਰਹੀ ਸੀ? ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ, ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਧੋਖਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਵੀ ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਠੱਗੀਆਂ ਠੁੱਗੀਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਯਾਰ ਐਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਫਾਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ। ਚੱਲ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਸੀ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਆ ਵੀ ਬਣਾਊਗੀ, ਜੇ ਲਏ ਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਨੇੜ ਪਿੰਡ ਆ, ਗਵਾਂਢ ਪਿੰਡ ਆ ਵੀ ਕਰੂਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 2-3 ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਹੋਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਮੋਹਤਬਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਚਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ ਆਪਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਚਲੋ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਇੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਮੁੱਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਨਹੀਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਦੇ? ਅਸੀਂ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ 14 ਲੱਖ ਚੈੱਕ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਦਿੱਤੇ 2 ਸਰਪੰਚ, ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਵਿਆਹ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਪੈਲੇਸ ਸੀ, 700-800 ਬੰਦੇ ਦਾ ਇਕੱਠ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਕਮੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਆਏ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਉਵੇਂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਉਵੇਂ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਪੂਰਾ। 1 ਲੱਖ ਦਾ ਗਹਿਣਾ ਉਹ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾ? ਉਹ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਗਈ ਜੀ, ਹੁਣ ਜੋ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੈ ਗਈ ਨਾਲ ਹੀ ਗਹਿਣਾ ਗੱਟਾ ਲੈ ਗਈ। ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕੌਣ ਆਏ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ? ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨੇ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਬ੍ਰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੀ। ਭਾਣਜੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੈਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ, ਐਂ ਕਰੂੰਗੀ। ਤੇ ਚਲੋ ਕੇਸ ਵੀ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ, ਯਾਰ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇਰਾ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਬਣਦਾ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਜੈਨੂਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਲਾਕ ਤਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦਿਖਾਈ। ਬਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਬਸ। ਅੱਛਾ ਗੁਰਪੇਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਐਮਬੈਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉੱਤੇ ਤਲਾਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਉਹਨੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਸੀਗੀ, ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਪ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਇਆ? ਉਹੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਫੁੱਲ ਜਾਣੀ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਲਾਲਚੀ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਡੀ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਕੋਈ ਕਿਹੜਾ ਵੀ ਕਮਾਈ ਐਵੇਂ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 20 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਯਾਰ ਉਹ ਆ ਗਈ ਇੰਡੀਆ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸਤਾ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਏ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਈ ਆ, ਤੇ
ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਾਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰ ਕੇ ਗਈ, ਤੂੰ ਵਿਆਹ ਨਾ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਰਪੰਚ ਆ ਉਹਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ, ਤੇ ਤੂੰ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਾ, ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਦਬਾ ਕੇ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਨੂੰ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲਓ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਨਾਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਗੱਲ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਰਪੰਚ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਾਂਢ ਘਰ ਆ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੀਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਝੂਠ ਮਾਰਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਉਦੋਂ ਵਿਆਹ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ ਜਾਂ ਕਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ? ਨਹੀਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 15 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਉਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਹੀ ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਉਸੇ ਘਰ ਚੋਂ ਅਰੈਸਟ, ਖਾੜੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਹੀ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪੇਜ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਹੋ ਗਿਆ ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਆਹ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਕਿੱਦਾਂ ਲੰਘੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ? ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਣੂਗਾ ਹਨਾ, ਬਣਾਊਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਐਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਚਲੋ ਬਣੂ, ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਸ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਰਿਜੈਕਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਫੋਨ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ 5 ਸਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਾਨੀ ਪੂਰਾ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਫਾਈਲ ਲਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮੋੜ ਦਿਓ, ਕੁਛ ਤਾਂ ਕਰੇ ਹਨਾ। ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਬਥੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਬਾਈ 1 ਸਾਈਡਡ ਫਿਰ ਡਿਵੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2-3 ਸਾਲ ਡਿਵੋਰਸ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਮੁੜੇ ਆਉਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੱਜ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੰਮਣ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਰਿਸੀਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕੀ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਸ ਇਹਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੰਮਣ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਵੀ ਲਵਾਇਆ ਵਾ 2-3 ਵਾਰ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਤਰਫਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੀ ਵੀ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਉਂਗੀ? ਇੰਡੀਆ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ ਨਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ? ਕਦੀ ਇੰਡੀਆ ਆਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਦੀ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੋਈ ਕੰਟੈਕਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡਾ ਸਾਥ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਕੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਗੁਰਪੇਜ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰ ਭੇਜ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ, ਉਹ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੰਪੈਨ ਤੇ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੁੜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣੀ ਕੈਨੇਡਾ ਚੋਂ, ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਪਤਾ ਕਿ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। 20 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, 15 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਕਰ ਲਿਆ। ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਈ ਆ ਮਹੀਨਾ ਕਰੇ, ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਚਲੀ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੁਗੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਲਾਇਆ ਇਹਦਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਹਦਾ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹਦਾ ਤਲਾਕ ਉਧਰੋਂ ਹੋਇਆ, ਉਸੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਗਈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਦਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਲਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ 2 ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਰਾਉਂਗੀ। ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਕੇਸ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਿਤੇ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਨਿੰਦਰ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਇਹਨੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਉਣਾ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ 2 ਲੱਖ ਹੋਰ ਤੇ ਇਹਨੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾ ਲਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਆਇਆ, ਚਲੋ ਨਾ ਲਾਇਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਸ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਪੁੱਛੀ ਕਿ ਵੀ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ, ਕਿ ਬਸ ਉਹ ਵੀ ਗਿਆ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਈ। 4-5 ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਿਜਾਏ, ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਕਿਤੇ ਕੋ ਦੇ ਦੂੰ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਕਰੇ ਦੇ ਦੂੰਗੀ, ਕਿਤੇ ਕੋ ਨਹੀਂ ਦੂੰ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਕੈਨੇਡਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁਣ? ਇਹ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਗਏ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਜੋ ਇਹਦਾ ਭਰਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਉੱਠ ਗਏ, ਮਾਂ ਵੀ ਉੱਠ ਗਈ। 5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣਗੇ ਮਾਂ ਗਈ ਨੂੰ ਵੀ। ਪਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸਾ ਵੀ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਠੱਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੱਲੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਕੇ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖੋ ਕਰਜ਼ਾ, ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਈ ਗਏ ਆ। ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਥੱਲੇ ਆ ਗਿਆ। ਮੁੰਡਾ ਇੱਥੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਖੇਤੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਨੂੰ? ਕਿਤੇ ਐਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਤੱਕ ਦੀ ਡੀਲ ਹੈ? ਪੱਕਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰਹ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚਿੱਤ 'ਚ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਸਾਡਾ
ਜਦੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਗੱਲ ਸਹੀ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀਰੇ, ਕਰਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ ਗੱਲ, ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਬਿਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ 10-15 ਮਿੰਟ ਬਸ, ਉਹ ਵੀ ਹਾਲ ਚਾਲ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ, ਤੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਮੈਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੱਕਦਾ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਬੈਠੀ, ਮੈਂ ਵਿਹਲੀ ਆ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਬੈਸੀ ਜੀ ਕਾਲਾਂ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਫਲਾਨਾ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਚਲੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਫਿਰ ਮੈਂ ਐਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਲਾਏ, ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣੂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਆਉਣਾ ਬਈ ਫੋਨ ਤੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਫੋਨ ਚੱਕਣਾ, ਜਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਇਹਦਾ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਕਾਲ ਚੱਕੂਗੀ, ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਜੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਦਿਨ ਕਰਨੀ, ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਹਨਾ। ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਹੋਰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਂਦੀ, ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਜਲੰਧਰ ਵਾਲ ਦਾ ਕੋਈ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਮੁੰਡਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਸਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਬਾਘੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਇਹਦੇ ਆਪਣੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵਿਆਹ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 35 ਲੱਖ 'ਚ ਗੱਲ ਹੋਈ ਤੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਲਿਆ, 15 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੂ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਚਲੋ ਕੁੜੀ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਆਹ ਸੀ ਜੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਗਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਰਿਕਾਰਡ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀ ਇੱਥੇ ਰੁਲੀ ਜਾਣੀ, ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਹੋਣੇ ਜੀ। ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਅੱਛਾ ਅੰਕਲ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕੋਈ ਮਿਲੀ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੈਲਗਰੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਵੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਹ 5-6 ਜਾਣੇ ਕੁਝ ਰਲ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਦੱਸਦੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਫਰੈਂਡ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਉੱਥੇ ਵੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੀਗਾ ਉਧਰ ਹੀ, ਹਨਾ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਵੇਂ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਰਲੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਜਨੀ ਉਲਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਬਣਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੈ ਲੈ ਗਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੀ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਨਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰੇ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਆਪ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ ਗਈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ $100 ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਗਈ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਫੋਨ ਹੀ ਚੱਕਦੀ ਗਈ। ਇੱਕ ਇਹਨੇ ਮਾਂ ਬਣਾਈ ਸੀ ਆਪਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਭਜਾਤੀ ਕਿਸੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੀ ਲੰਮੀਆਂ ਸਟੋਰੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਗਾਂ ਦੀ ਗਾਂ ਨਿਕਲੀ ਜਾਣੇ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਹੋਰ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਮੈਂ ਵੀਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਹਟ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਵੀ ਕਰੀ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਬਸ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੇਮ ਵੀ ਗਈ, ਕਬੱਡੀ ਵੀ ਗਈ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ? ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੀ ਛੁੱਟ ਗਈ ਸੀ, ਗੇਮ ਵੀ ਗਈ ਬਈ। ਉਹੀ ਮਾਣੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਘਰੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਫਾਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਮਰਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਹਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾਵਾਂ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਤੋੜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ, ਹਨਾ। ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਪਿੰਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਗਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ, ਪਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਗੱਲ ਦਾ, ਹਨਾ। ਅਗਲਾ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਲੂਣ ਲਾਉਂਦਾ, ਹਨਾ। ਫਿਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਬੰਦਾ ਫੀਲ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਇਕੱਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸੋਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਹ ਕੁਛ ਹੋ ਜੂ, ਜਾਣੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਬਸ ਜਮਾ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਚੱਲ ਆਪਦਾ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਜੁਆਇੰਟ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ, ਚੱਲ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ, ਚੱਲ ਹਾਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਚੱਲ ਵੀ ਐਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮਰ ਜਾ ਯਾਰ, ਕੋ ਖਾ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਹਨਾ, ਇਹ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲੋਂ। ਚੱਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਚੱਲ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਚੱਲ ਆਪਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਵੇਂ ਪੈਸੇ ਜਿਹਦੇ ਫੜੇ ਸੀ ਲਾਏ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਕਈਆਂ ਦੇ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਈ ਤਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਬਈ ਹੱਥੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ, ਅਗਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੇ ਕਮਾਉਣੇ ਬਈ ਕਰਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉੱਧਰ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਗੀ ਵੱਜੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਇੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੀ ਰਵੱਈਆ ਸੀਗਾ? ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪੇਜ ਹੁਣੀ ਜਾਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਧਰਮਕੋਟ ਡਿਪਟੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦਰਖਾਸਤ ਸੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਕਰਵਾਤੀ ਆ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੇ ਉੱਥੇ ਕੈਲਗਰੀ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਨਾਟਕ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ। ਨਾਟਕ ਕੀ ਖੇਡਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਜਾਂ ਭਰਾ ਤੋਂ, ਪਿਓ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਮਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀਗਾ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਬੇਦਖਲ ਕਰਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਆਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਧੀਕੀ ਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਗਾਲਵਰਾਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਰਪੰਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਲਾਗ ਡਾਟ ਸੀਗੀ,
ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਡੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇਸ ਲੜਕੀ ਨੇ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦੇ ਕੇ ਗਈ ਆ। ਉਹਦਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ ਉਸੇ ਨੇ ਸਾਕ ਕਰਾਇਆ। ਜੋ ਇੱਥੇ ਜਗਰਾਉਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਖਾੜੇ ਪਿੰਡ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ 'ਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਆ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਵਾਇਆ। ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਜਾਣੀ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਈ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈ ਜੀ? ਕੋਈ ਰਿਮਾਂਡ ਵਗੈਰਾ ਕੁਛ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ? ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਕੁਛ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਲਿਆ ਵੀਰੇ, ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਵਾ 6 ਦਿਨ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਵਾ। ਮੈਡੀਕਲ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਤੇ ਰਿਮਾਂਡ ਲਿਆ ਵਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਬਣਦਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਈ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਘਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਵਿਆਹ ਕਰ? ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੋਈ ਹੋਈ? ਕਦੇ ਕੋਈ 4 ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਨਵੇੜੀਏ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵੀ? ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚ ਕੋਲ ਗਏ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਗਏ। ਐਵੇਂ ਕਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਗਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਓ, ਬਹਾ ਕੇ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਚੱਕੀ ਲਾਤੇ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਰ ਪੈਸੇ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਸਾਨੂੰ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਆ ਜਾਓ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਗਏ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਘਰੇ ਆਏ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕਰਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਜਲੀਲ ਹੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਣੇ ਬਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਓ। ਉਲਟਾ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬਾਈ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਆ, 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੁਣ ਵਿਆਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਹੀ ਵੇਖੋ ਆਪਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਦੀ ਧੀ ਦਿੰਦਾ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਰਦਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੱਚ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੱਸਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਸਹੁਰਿਆਂ ਐਡਰੈਸ ਆ, ਘਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਘਰੇ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਓ ਜਾ ਕੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਕਿਤੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਣੀ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਖਣੀ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਖਣੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ 2010, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਗੱਲ, ਇਹ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਮਗਰ ਵੀ ਧਮਕੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਡੈਡੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਣਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਾਂਗੇ, ਐਂ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਲੱਤਾਂ ਤੋੜ ਦਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਪਲੇਅਰ ਸੀਗਾ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਜਿਮ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਗਰਾਉਂ, ਉੱਥੇ ਮੁੰਡੇ ਭੇਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਲਈ ਹੈ ਨਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲਣਾ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਯਾਰ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ, ਨਿਕਲਦੇ ਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਯਾਰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੌਸਲਾ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਡੈਡੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਬਾਈ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਮਨ 'ਚ, ਯਾਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਜੇ, ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਤੋਂ ਡਰਦਾ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਡਰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਆਹ ਕਦਾ ਕਰਾਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਮੁੱਲ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੈਰ ਪਵਾ ਲਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਦਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਲੋਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਹਨੂੰ ਆਪਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪੁੱਛ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਕਰੋ ਜੀ। ਐਂ ਕਿ ਅੰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾ ਲਵੋ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ 2-3 ਕੇਸ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਵਿਚਾਰੇ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਥੋਂ 10 ਸਾਲ ਛੋਟੇ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਖਰਾਬ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਦੋਂ ਵਧੀਆ ਜੀ ਭਲਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਖਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਖਾ ਲਓ, ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਓ। ਮੈਂ ਵੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬਹਿ ਕੇ ਟੱਕ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਬਾਹਰ ਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਬਾਹਰ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੇਤੀ ਕਰ ਲੂੰ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਹੁਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਪੈਸਾ ਮਸਾਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਪੈਸਾ। ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਵੀ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਵੀ ਏਜੰਟ ਹੀ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਬਾਜੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਸ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਭੇਜ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣੀ, ਅੱਜ ਤੌਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਜਾਲ 'ਚ ਨਾ ਫਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਪੈਸਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾ ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਨਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਨਿਭਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੋਈ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੋ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਲਓ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਹੜੱਪ ਲਏ ਗਏ, ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ
ਜੇ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ, ਸਿਰਫ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਲਕ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫਰਾਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪੈਸਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੇ। ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਲਊਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੈਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੀਨ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਧੱਬਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ 100 ਚੋਂ 5-10 ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਠੱਗੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ। ਲੋਕੀ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬਥੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਚਲੇ ਗਏ ਆ ਆਈਲੈਟ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਕਰਕੇ। ਚਲੋ ਕੁੜੀਆਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੰਗੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਮੁੰਡੇ ਲੈ ਵੀ ਗਈਆਂ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਠੱਗੀਆਂ ਵੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਪਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਲਾਹਨਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਤੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਲੋਨ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਦੇ ਲਿਮਟ ਚੱਕ ਲਓ, ਕਦੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਫੜ ਲਿਓ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਤੇ ਲੱਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ, 14 ਲੱਖ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ, 6 ਲੱਖ ਨਗਦ ਦਿੱਤਾ, ਬਾਕੀ ਵਿਆਹ ਤੇ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ। ਸੋਨਾ ਲਾ ਲਓ 50,000 ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਤੋਲਾ ਸੋਨੇ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ 20 ਤੋਲੇ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਨਾ, 10 ਲੱਖ ਦਾ ਤਾਂ ਸੋਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹੋ ਗਿਆ। 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਆ 17-20 ਲੱਖ ਆ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ 2,20,000 ਜਾਂ 2,30,000 ਕੀਮਤ ਸੀ। ਕਿਤਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ, ਠੱਗੀ 'ਚ ਨਾ ਆਓ, ਇਦੋਂ ਇੱਥੇ ਅੱਧੀ ਖਾ ਲਓ, ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹੁਣ? ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਗ ਮੈਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਸ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਮੰਗ ਇਨਸਾਫ ਇਹ ਆ ਜੀ, ਬਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਮੇਰੇ ਲੱਗੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਮੁੜਾਈ ਜਾਣ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾਇਆ ਵਿਆਹ ਰਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਰਵੇ, ਉਹ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਗਾਂਹ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵਿਆਜ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਵਿਆਜ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਮੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਅਗਲੇ ਵਿਆਜ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਪਾ ਕੇ ਵਿਆਜ ਬਣਾਈ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਮੰਨ ਲਓ ਖੇਤੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਅੱਧਿਓਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਈ ਇਸੇ ਕੰਮ 'ਚ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਹੀ ਮੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਜੁੜੀ ਜਾਂਦਾ। ਆਮਦਨ ਘੱਟ ਆ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਕ ਲਏ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਹਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਧਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਮਦਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਨਾ, ਇੱਧਰ ਆਮਦਨ ਉਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਉਹ ਇੰਨੀ ਬੰਦਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਕਮਾਉਂਦਾ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦਾ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਕਮਾ ਲੈਂਦਾ ਗਾ। ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਦਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਮੈਂ ਵਿਦ ਪ੍ਰੂਫ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਜੀ ਮੇਰੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਇਹ ਸੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਪੀੜਤ ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਪਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਲਿਜਾਣ ਦਾ। ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫਰਾਡ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ, ਲਗਭਗ ਕਹਿੰਦੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੇਰਾ ਇਸ ਪੂਰੇ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। 14 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 35 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ 35 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲਾਉਂਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਊਂਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 20 ਲੱਖ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਔਰ 15 ਲੱਖ ਜਦੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗਣਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਬੂਤ ਨੇ, ਚੈੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਕੈਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਸੋਨਾ ਸੀਗਾ, ਬੜਾ ਚਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਹੁਮਾ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਗਏ ਮੇਰੇ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖੜਿਆ, ਔਰ ਉੱਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ 10 ਸਾਲ 5-6 ਸਾਲ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਧੱਕੇ ਖਾਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀਆਂ ਸਲਾਖਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਵਰਿੰਦਰ ਮਹਿਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਅਜੀਤਵਾਲ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ।